नमस्कार। एही वीडियो आमे प्रथम पाठर प्रश्न तो आलोचना करिबु। पाठ नाम हेउची भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय माने श्वेतांगा मानक द्वारा किपरि अत्याचारित हेउथिले। श्वेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु दक्षिण आफ्रिका रे काम करुथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार रे सम्मुखीन हेउथिले। सेठारे भारतीय मानकर भोटदान अधिकार नथिला। सेमानंकु सेमानंक नाम पंजीकरण निर्वाचन कर देवाकू पड़ुथिला। सेमानंकर बसति स्थापन पाई जनाकीर्ण अस्वस्थकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जाइथिला। सेमाने राति 9टा परे घरु बाहर को जाई पारु नथिले। रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। सेठारे बास करुथिबा भारतीय मानंकु श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करुथिले। ख नंबर चमरान आंदोलन रे महात्मा गांधी भूमिका संपर्क रे आलोचना कर। बिहार चमरान जिल्लार चाषी माने इंग्रेज मानक द्वारा जमीर भड़ा वृद्धि करिबा और अनेक बेआईन टिकस आदाय करिबा अत्याचारित और शोषित हेउथिले। 1917 एप्रिल रे राजकुमार शुक्लଙ୍କ अनुरोध क्रमे महात्मा गांधी और तांको सहयोगी माने चाषी मानक समस्या अनुध्यान पाई चमरान जिला को सदर महकुमा मोतिहारे पहुंचीथिले। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहयोगी मानंकु तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाकू निर्देश देले। गांधीजी यही निर्देश को प्रत्याख्यान करी जे कौनसी दंड भोगिबाकू प्रस्तुत बोली घोषणा कले। अहिंसा उपाय रे अन्यमूलक आईन को अमान्य करिबा उपाय गांधीजी प्रयोग कले। शेषरे सरकार समस्या अनुध्यान करिया पाई एक कमिटी गठन कले एवं गांधीजी को एक सदस्य भावे अंतर्भुक्त कले। गांधीजी निजे अनुसंधान करे चाषी मानंकु इंग्रेज मालिकंक शोषण रक्षा करिबा निमंते आंदोलन करे सफल हेले। 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद कला। चाषी मानंक ठारू आदाय अर्थर 50 भाग फेरस्त दियागला। खेड़ा ठारे गांधीजी कहीं आंदोलन करथिले एवं यार फलाफल कौन होइथिला। 1918 मसीह दुर्भिक्ष जोगु गुजरात खेड़ा जिलार चाषी मानक उत्पादन बाधा प्राप्त हैला। राजस्व विभाग एक नियम थिला जे जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण एक 1/4 रु कम परिमाण शस्य उत्पादन हेले चाषी मानंकु राजस्व देय कोहल कराजिबो। खेड़ा चाषी मानंकु संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य करने को गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह करने पाई चाषी मानंकु संगठित करथिले। चाषी माने खजना देय को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई समस्त परिस्थिति को सम्मुखीन पाई प्रस्तुत हेले। शेषरे इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदायरू निवृत्त हेले, किंतु गुप्त निर्देशनामा माध्यम सामर्थ्य थिपा
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲା ଜାଙ୍ଗିଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଅହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଅହମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଲିକାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଲହରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୁଗା କଳର ମାଲିକମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରାଉଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଚାରପତି ରାଉଲାତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଉଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 20ଟି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଯାହାକି 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। କ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଟାଲ ନାମକ ଆଇନଙ୍କ ଭାବେ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାଦା ଅବଦୁଲଙ୍କ ଓକିଲ ଭାବେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ
ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଶ୍ୱେତାକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ବିହାରର ଚମ୍ରାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ସେହି ନୀଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚମ୍ରାନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାଗଲା? ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1918 ମସିହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅହମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଲହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅହମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳର ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ କଳକାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ରାଉଲାତ ଆଇନ କ'ଣ? ରାଉଲାତ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆନି ବେସନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ
ଆନିବେଶାନ୍ତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନସ୍ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। 1994ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଫ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କ'ଣ? ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଫ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ଫ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କହନ୍ତି। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ। ଯାହାକି 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର ଉତ୍ତର 1906, ଖର ଉତ୍ତର ମୋତିହାରୀ, ଗର ଉତ୍ତର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଘର 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18, ଉଁର ଉତ୍ତର ଅମୃତସର।